वरती लिंक शेअर केली होती तशा प्रकारेच लिंक तुमची गुगल क्लासरूम वरती शेअर होणार आहे. If anyone is still has not yet joined the Google Classroom due to some you didn't receive the invite or any other problem, मला मेसेज करायचा, your name, your registration number and your correct email address. Okay, there are many students who have not yet joined Google Classroom even after sending the invite, so make sure you join it, and if you have any problem, contact me directly. Okay, so I will share the screen. During the class, I'll be asking you easy questions or just interacting with you. So I expect you to answer during those sessions. Screen दिसतीये का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So this is our HORT 1-to-1 production technology for horticultural crops, or this is your first horticulture course. It is the fundamentals of horticultural crops. तर हा सिमिलर ॲग्रिकल्चरच्या कोर्सवरती आहे. कोर्स टायटल इज प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजीज फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ओके, लेक्चर पण जॉईन करताना मेक शुअर यू जॉईन विदिन फर्स्ट 5 minutes. Once we start sharing the screen and once we go into the PowerPoint presentation, it becomes difficult for us to keep on switching to the screen. आणि इतर जर मीटिंग मध्ये जॉईन नाही झाले, मी परत या स्क्रीनला नाही आली तर तुम्हाला ऍड होता येत नाही. So make sure within first 5 minutes all the students should be joined. Otherwise, I'm not going to admit you in the class. Okay. So this is our teaching schedule for this course. You have definition and what is meaning of horticulture, what are the different branches of horticulture, why is it important to study horticulture, what is the scope for fruit cultivation in India, हे आपल्याला पहिल्या few lectures मध्ये बघायचं आहे. Then we move on into classification of different fruit crops, vegetable crops and flower crops. Crops can be classified on basis of several parameters. So on that basis, we are going to study this classification. Then we will move on to climatic zones of Maharashtra as well as in India with respect to only horticultural crops. So arid zone आहे, कुठे temperate zone आहे, tropical, subtropical zones. So all these only from the point of view of horticultural crops will be studied. Okay. Then what is the selection process if you want to select an orchard or if you want to establish a farm? What is the selection process for the site? Why we should do fencing and windbreaking? How you can lay out different planting systems in that orchard? This will be studied here. Okay, because whenever we plant crops in the orchard, we follow certain pattern. Okay, एक व्यवस्थित methodology ने आपण तिथे crops orchard मध्ये लावत असतो. So that layout and different planting systems we will be studying. Then what are the different types of propagation methods? There are sexual methods of propagation, asexual methods of propagation. What is meant by that and what are their advantages and disadvantages? Further, we will go in detail about what are the different methods under asexual propagation. It will include your cutting, layering, grafting, budding. All right. So different methods we'll study in detail. After that, so this was basic horticulture, fundamentals of horticulture. Okay. After that, we will go into cultivation practices of horticultural crops. So first we'll start with the fruit crops. It will include your mango, banana, guava, then pomegranate, sapota. Okay. First few crops have more weightage. Mango, banana, guava ह्यांना जास्त weightage असतं. Individual crop वरती त्यांना जास्त weightage आहे. Otherwise minor crops like fig, bear, onla, papaya ह्यांना combined मध्ये 3 marks दिलेले आहेत. Citrus, because citrus includes your mandarin, oranges, sweet oranges, lime, lemons. Therefore, citrus is a big 4-5 crops come under citrus, so that's why it has 4 marks. Then we go into some of the plantation crops: coconut, cashew nut, areca nut, and one of them jackfruit is the fruit crop, tropical fruit crop. So this also we will include in the cultivation practices of the fruit crops. Okay. Then unit 2, now here we are going into vegetable production. What are the importance of cultivation of vegetables, how they help to meet our daily nutritional needs,
what are the different technologies and what are the production practices for vegetables like potato, brinjal, tomato, chili, onion, okra, cabbage. Cabbage, cauliflower are the pole crops. Then you have melons like muskmelon, watermelon, cucumber and all the leafy vegetables. तर हे आपल्याला थोडक्यात शॉर्ट मध्ये हे सगळे आपल्याला कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस फॉर डिफरंट व्हेजिटेबल्स वी हॅव टू स्टडी. ओके, then last one is your unit 3. Now here comes the flowers. So here it is the what is the scope for floriculture in India, what is the status for flower cultivation in India as well as abroad, because export potential is there. Okay, then what are the different production technologies for different types of flower crops? So in that we will include your chrysanthemum, rose, marigold, gladiolus, then you have gerbera, carnation, lily, anthurium. All these flower crops will be studying, and in the end finally we will study the major pests and diseases of horticultural crops and their control. युजली मेजर पेस्ट आणि डिझिजेस आपण प्रत्येक क्रॉपचे इंडिव्हिज्युअली त्या त्या क्रॉप मध्ये शिकणार आहे, सेपरेट आपण त्याला लेक्चर घेणार नाही. मँगोच्या कल्टिवेशन मध्ये आपण मँगोचे पेस्ट कव्हर करणार, मँगोचे डिझिजेस पण कव्हर करणार. ओके, आर यू गाईज कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश और यू वॉन्ट इंग्लिश मराठी बोथ? इंग्लिश मध्ये शिकवलं तर चालतं का इंग्लिश मराठी दोन्ही कॉम्बिनेशन मध्ये शिकवू? बोथ मॅम. दोन्ही कॉम्बिनेशन मॅम. दोन्ही कॉम्बिनेशन. ओके, कॉम्बिनेशन. ऑलराईट. तर हे झालं आपलं सिलेबस. सो दिस इज युअर सिलेबस. वेटेज दिलेलं आहे. ऑलराईट, इच टॉपिक देर इज वेटेज गिवन. तर त्याप्रमाणे त्याच्यावरती क्वेश्चन देतात. तुमची मोस्ट प्रॉबब्ली exam will be objective pattern because of corona. Now we don't have in class examination. Most probably we will have objectives, multiple choice questions येतात. तसेच मल्टिपल चॉईस आपण क्विज पण घेतो क्लासरूम मध्ये. एक एक टॉपिक संपला की त्या टॉपिक रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन्स मी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स क्विज फॉर्म मध्ये गुगल क्लासरूम मध्ये शेअर करत जाईल. ते क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. अँड सिमिलर पॅटर्न तुमची मिड टर्म एक्झाम असते आणि युनिव्हर्सिटी कंडक्ट्स युअर फायनल सेमिस्टर एंड एक्झाम. ओके, सो दिस वॉज युअर थेरी. 100 मार्क्सला आहे पेपर. अवर कोर्स इज 3 credits course. That means 2 credit is for theory and 1 credit is for your practical. Okay, 80 marks तुमचा theory ला आहे. So 100 marks is your theory, 50 marks is your practical. In practical we have first is your identification of different fruits and vegetable crops. You have identification of different ornamental and flower crops. So चारही प्रकारचे तुमचे आयडेंटिफिकेशन क्रॉप्सचे आपले होणार आहेत. ओके, मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला बॉटनिकल नेम विचारतात, फॅमिली विचारतात, एनी पर्टिक्युलर स्पेसिंग असेल, प्लांटिंग डिस्टन्स असेल हे विचारलं जातं, व्हरायटीज विचारू शकतो. तर हे आपल्याला इंडिव्हिज्युअल बघायचं आहे. लेआउट अँड प्लांटिंग ऑफ प्लांटिंग ऑर्चर्ड हा टॉपिक जो आहे आपल्या थेरीमध्ये, इकडे हे लेआउट प्लांटिंग सिस्टम आहे त्याच्यामध्ये हा कव्हर होतो. तो सेम टॉपिक तुम्हाला प्रॅक्टिकलला आहे. प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड, then we have raising of seeds for horticultural crops and raising of root stocks for horticultural crops. So this one are related to sexual method of propagation. तर त्या ह्याच्यामध्ये आपण सीड बेड कसे बनवायचे, तुम्ही सीड्स कसे सो करता, मग ते सीड्स रेज झाल्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग आपण करतो, आणि फर्दर व्हॉट ऑल स्टेप्स आर टेकन फॉर कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हे आपण इथे बघणार आहोत. रूट स्टॉक्स means mainly it will come under your asexual method of propagation. तुम्ही त्याच्यामध्ये रूट स्टॉक्स वापरून वरती सायन किंवा डिझायर्ड व्हरायटीचे स्टॉक्स वापरून हे आपण प्रोपोगेशन करतो. ओके, अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप्स. So some fruit crops are propagated by sexual method of propagation like seeds, while others are propagated by grafting, cutting, layering. तर हे आपल्याला इंडिव्हिज्युअल फ्रूट क्रॉप्स आपल्याला हे बघायचं आहे. तर हा पण टॉपिक तुमचा जो आहे, जेव्हा आपण फ्रूट क्रॉपचं कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस बघणार त्याच्यामध्ये हा टॉपिक कव्हर होऊन जातो. आपण कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस मध्ये त्या फ्रूट क्रॉपला किंवा व्हेजिटेबलला कसं प्रोपोगेट केलं जातं, कसं प्लांट केलं जातं, कुठल्या रूट स्टॉक किंवा कुठली मेथड वापरली जाते, हे सगळं आपण इंडिव्हिज्युअल क्रॉपचं आपण बघणार आहोत. ओके, तर सेपरेटली ही एक्सरसाइज इथे घ्यायची गरज नाही. सेम थिंग गोज फॉर व्हेजिटेबल अँड फ्लावर क्रॉप्स. जेव्हा जेव्हा आपण
कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस यांचे बघणार व्हेजिटेबल आणि फ्लावर क्रॉप्सचे, तेव्हा आपण हा टॉपिक मेथड्स ऑफ प्रपोगेशन त्यांचे कव्हर करणार आहोत. आणि लास्ट, विजिट टू कमर्शियल नर्सरीज अँड ऑर्चर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल. So 1 to 14 practicals will be conducted. Visit, I will give you certain assignments. त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही आजूबाजूला नर्सरी असेल किंवा कुठे शेती असेल, ऑर्चर्ड असतील, तिकडे जाऊन व्हिजिट करून तुम्ही फोटोज अपलोड करू शकता. क्लिअर एव्हरीबडी? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. गुगल क्लासरूम सगळ्यांना माहिती आहे? तुमच्या बाकीच्या कोर्सेसमध्ये पण गुगल क्लासरूम वापरतात, करेक्ट? Okay. Classwork. In classwork, your syllabus will be updated. Your notes will be uploaded. Okay. Stream मध्ये तुम्हाला प्रत्येक लेक्चरच्या आधी तुम्हाला 1 तास आधी वगैरे इथे लिंक प्रोव्हाइड केली जाईल. सो वन्स ऑल स्टुडंट्स हॅव जॉईन द क्लासरूम, आता 74 स्टुडंट्स आहेत, जेव्हा सगळे 80 स्टुडंट्स क्लासरूम जॉईन करतील तेव्हा लिंक ही फक्त अनाउन्समेंट सेक्शन मध्येच होणार, मी व्हॉट्सअपला परत पाठवणार नाही. So everybody has to visit the Google Classroom and join lecture from there itself. Okay. कुणाला काही क्वेश्चन आहे का आतापर्यंत? So if there is no question, let's move on to our first topic today. So we'll start with what is the important scope of horticulture, what are the different branches of horticulture, what is meant by horticulture. Okay. आतापर्यंत आपण सिलेबस बघितला, राईट? वी सॉ द सिलेबस. तर ह्याच्यामध्ये सिलेबस बघून तुम्हाला काय वाटतं, हॉर्टिकल्चर मध्ये कुठले कुठले क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर मध्ये कुठले कुठले क्रॉप्स इन्क्लूड करतात, सांगा बरं. Garden crops. गार्डन क्रॉप्स, अजून Ornamental. ऑर्नामेंटल, एनीबडी एल्स? Medicinal. मेडिसिनल, ओके. Fruits and vegetables. फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, जो तुमचा मेजर पोर्शन आहे सिलेबस मध्ये. अजून कुठले आहेत? Herbs. हर्ब्स, अजून सिलेबस मध्ये आता मी एक्सप्लेन केला, अजून एक होता क्रॉप, Flowers. flowers, correct. Okay, so there are various branches of horticulture, we'll study them in detail. So horticulture, this word is derived from Latin word hortus, which means garden or enclosure, जे बंदिस्त जागेत उगवतं, गार्डन मध्ये उगवतं किंवा एनक्लोज्ड एरिया मध्ये उगवलं जातं. अँड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन. सो इन शॉर्ट, हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स इन अन एनक्लोजर. एका बंदिस्त एरियामध्ये जेव्हा तुम्ही गार्डन क्रॉप्स ग्रो करता, in short that means your horticulture. Okay, from in detail if you go, it is a part of agricultural science. Horticulture comes under agricultural science. Okay, and it deals with major 3 parts: cultivation, utilization as well as improvement. Okay, तिन्ही parts हे तुमचे include होतात. Of which crops? Of fruits, vegetables, flowers, ornamentals, तुमचे प्लांटेशन क्रॉप्स, तुमचं कोकोनट, कॅश्यू वगैरे आहे, प्लांटेशन क्रॉप्स. युअर स्पायसेस, व्हॉट एव्हर स्पायसेस वी यूज डेली, क्लव आहे तुमचं, ब्लॅक पेपर आहे. ओके, देन मेडिसिनल अँड एरोमॅटिक प्लांट्स. all these come under your horticulture. So it is a vast field. Okay, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, फ्लावर्स हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती, पण ह्याच्यामध्ये स्पायसेस पण येतात, एरोमॅटिक क्रॉप्स ज्यांना सुगंध असतो, राईट? सच क्रॉप्स are also under this. Medicinal crops, तुमचं इसबगोल आहे, अश्वगंधा आहे, all these crops will come under your horticulture. So based on that, there are different branches of horticulture. Okay, pomology means study of fruit crops. Pomum, word pomum means fruit, logy means science or study. So the branch of horticulture which deals with study of fruit crops is known as pomology. Okay, ह्याच्यानंतर तुमचं येतं
Oleiculture. Okay, Orelus or Oleris means pot herbs or the crops which are grown in pots. Oleiculture mainly deals with cultivation of vegetable crops. जेव्हा आपण व्हेजिटेबल्सचा अभ्यास करतो त्या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चरला ओरेलिकल्चर म्हणतात. स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ व्हेजिटेबल क्रॉप्स branch of horticulture which deals with this is known as Oreiculture. Okay, then comes your floriculture. Florus, flower. So simple ahe, floriculture means branch of horticulture which deals with cultivation of flower crops is known as your floriculture. Florus म्हणजे flower. Okay, so floriculture मध्ये floriculture is again subdivided into three groups. कमर्शियल फ्लोरिकल्चर म्हणजे तुम्ही जेव्हा मार्केटसाठी डोमेस्टिक मार्केट असो किंवा एक्सपोर्टसाठी तुम्ही जेव्हा फ्लावर्स लार्ज स्केल मध्ये ग्रो करता ऑन लार्ज स्केल. ओके, कमर्शियल स्केल दॅट इज नोन ॲज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर. म्हणजे तुम्ही मार्केटमध्येच ती फुलं विकणार आहात किंवा एक्सपोर्ट करणार आहात. सो इट इज कमर्शियली ग्रोन फ्लावर्स. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर. नेक्स्ट इज एबोरिकल्चर. एबोरिकल्चर मध्ये काय घेतो आपण? ऑर्नामेंटल्स, प्लांटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल्स और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज फॉर देअर सायंटिफिक स्टडी. त्याच्यावरती सायंटिफिक स्टडी केला जातो. ह्या एरियामध्ये कुठले झाडं उगवू शकतात किंवा त्याचा सॉइल वरती कसा इफेक्ट होतो, क्लायमेट वरती कसा इफेक्ट येऊ शकतो. सो ऑल दिस स्टडी इज अंडर एबोरिकल्चर. ओके, आणि थर्ड वन आहे लँडस्केप गार्डनिंग. लँडस्केप गार्डनिंग हा शब्द खूप वेळा ऐकला असेल आपण इंटिरियर डिझायनिंग ऐकला, तसंच लँडस्केप डिझायनिंग, लँडस्केप गार्डनिंग हा नवीन आहे. फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स दिस इज बीन ग्रोइंग इन इंडिया अ लॉट. सो इन लँडस्केप गार्डनिंग यू हॅव प्लांटिंग ऑफ ऑर्नामेंटल्स टू क्रिएट अ पिक्चरेस्क इफेक्ट. खूप सुंदर अट्रॅक्टिव्ह जेव्हा तुम्ही गार्डनला बनवता किंवा तुम्ही ऑर्नामेंटल्स किंवा कुठलेही प्लांट्स तुम्ही असे लावता की जेणेकरून इट शुड बी प्लीजिंग, तुम्हाला दिसायला छान वाटतात, तिकडे गार्डन इम्प्रूव्ह होतं, तुमचं सुंदर दिसायला लागतं. सो दॅट कम्स अंडर लँडस्केप गार्डनिंग. एक प्रॉपर वेल प्लॅन्ड मॅनरने तुम्ही ते गार्डन डेव्हलप करता. ओके, देन कम्स युअर प्लांटेशन क्रॉप्स. सो प्लांटेशन क्रॉप्स युजली आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल. हे क्रॉप्स खूप लार्ज स्केल वरती ग्रो होतात आणि त्यांचे जे प्रोडक्ट्स आहेत, त्यांचे जे प्रोड्यूस आहे, रॉ मटेरियल आहे, हे तुम्ही प्रोसेस केल्याशिवाय वापरू शकत नाही. इन मोस्ट केसेस यू कॅनॉट यूज द प्लांटेशन क्रॉप्स विदाउट प्रोसेसिंग. असं कुठलं आहे का, तुम्हाला आठवतंय का किंवा माहिती आहे का प्लांटेशन क्रॉप किंवा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जे प्रोसेस न करता तुम्ही वापरत नाही, डायरेक्टली तुम्ही वापरू शकत नाही, असं कुठलं माहिती आहे का तुम्हाला? नो मॅम. नाही. आता एक्झाम्पल मँगो आपण तोडला खाऊ शकतो, गरज नाही फ्रुटीज म्हणून करून त्याची पिली पाहिजे. ओके, किंवा जॅम करूनच खाल्ला पाहिजे. व्हेजिटेबल्स तुम्ही डायरेक्टली कुक करून खाऊ शकता. पण असा कुठला हॉर्टिकल्चरल क्रॉप तुम्हाला माहिती आहे का की ज्याला मार्केटमध्ये डायरेक्टली आणून आपण खाऊ नाही शकत, त्याला कुठेतरी एक इंडस्ट्रीमध्ये प्रोसेस केलं जातं आणि मगच ते आपण विकत घेऊन घरी वापरू शकतो? आहे का कुठलं माहिती तुम्हाला? कॉफी. कॉफी. विथ कॉफी कम्स कॉफी सोबत अजून कुठलं असतं? टी. टी, कॉफी. ओके, परत तुमचं रबर येतं, कोको येतं. कोको तुमचं ज्याच्यापासून चॉकलेट बनतं, दॅट इज युअर कोको. रबर आहे, कॅशू नट आहे. कॅशू नट पण जे आपण खातो ते प्रोसेस केल्याशिवाय आपल्याला काजू भेटत नाही. सो देअरफॉर दिस आर युअर प्लांटेशन क्रॉप्स. मग ह्यांना कुठेतरी त्या प्लांटेशन एरियामध्ये कुठेतरी जवळपास ते प्रोसेसिंग युनिट लागतं. मग तिथून प्रोसेस झाल्यावरतीच तो माल बाजारात येतो आणि ते आपण कन्झ्युम करतो. सो दिस इज द डिफरन्शिएटिंग कॅरेक्टर ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. Usually they are grown on large scale and some kind of processing is required for these crops most of the times. Okay, कोकोनट एक अपवाद आहे, कोकोनट प्लांटेशन मध्ये येतं, बट कोकोनट आपण रॉ पण खातो किंवा विदाउट प्रोसेसिंग पण आपण तो खातो. देन कम स्पाइसेस अँड कॉन्डिमेंट्स. घरी आपण सगळे वापरतो स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट, सगळ्यांना माहिती आहे.
स्पायसेस मधून ज्यांना फ्लेवर वगैरे येतो ते तुमचे स्पायसेस आणि कॉन्डिमेंट्स असतात. युजली इन कुकिंग वी यूज देम इन व्हेरी लेस क्वांटिटी. ते फ्लेवरिंग साठी, अरोमा ऍड होण्यासाठी आपण ते वापरतो. मग काय काय आहे तुमचे, दालचिनी आहे, तेजपत्ता आहे, क्लव आहे, जिरे मोहरी आहे, युअर चिली पावडर, चिलीज, ब्लॅक पेपर, okay, even onion garlic can be included under this. Okay, so all this comes under your spices and condiments. मग oregano पण आहे तुमचं, basil आहे, so this comes under your spices and condiments. हे आपण फक्त फ्लेवरिंग, सीझनिंग करण्यासाठी वापरतो, टेस्ट इम्पार्ट करण्यासाठी. आपण त्याला मेन इन्ग्रेडियंट म्हणून वापरत नाही. ओके, मेडिसिनल अँड अरोमॅटिक प्लांट्स. सो as the name suggests, this is the branch of horticulture which deals with cultivation of medicinal crops or cultivation of aromatic crops. मग मेडिसिनल प्लांट्स कुठले असतात की जे आपल्याला मेडिसिनल व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करतात. युजली त्यांच्यामध्ये किंवा ड्रग्ज मध्ये ते वापरले जातात. So these are rich in alkaloids and steroids or compounds which are beneficial for human health. त्यांच्यामध्ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज असतात, तसल्या प्लांट्सला आपण मेडिसिनल प्लांट्स म्हणतो. आणि एरोमॅटिक प्लांट्स कुठले असतात, एरोमा, स्मेल, फ्रेग्रन्स. द प्लांट्स विच हॅव नाईस फ्रेग्रन्स, अरोमा, स्मेल, such are or such plants are known as aromatic crops. They are rich in essential oils. त्यांच्यामधून ऑइल्स हे मिळतात. जेरॅनियम ऑइल आहे तुमचं, सिट्रोनेला ऑइल आहे, जॅस्मिन रोज ऑइल येतं तुमचं, युकॅलिप्टस. हे सगळे तुमचे एरोमॅटिक प्लांट्स होतात. कमर्शियली पण हे तुम्हाला ऑइल, एसेन्शियल ऑइल्स बाजारात मिळतात. ओके, नेक्स्ट मेन ब्रांच इज फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन. So we studied all these crops, all these patterns, but there is another branch which processes किंवा त्याला प्रिझर्व करतात ह्या सगळ्या फ्रूट क्रॉप्सला, व्हेजिटेबल क्रॉप्सला. सो दॅट इज नोन ॲज युअर फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन. सर्टन टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज डन ऑन दिस. It mainly deals with your principles and practices of post harvest preservation as well as handling. म्हणजे प्रिझर्वेशन म्हणजे प्रोसेसिंग, म्हणजे आता तुमचं इथं मिनिट मेडचं सिट्रस ज्यूस आहे, वॉटरमेलन ज्यूस आहे, लेमनेड आहे, ऍपल ज्यूस आहे. सो दिस आर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट. पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग म्हणजे काय, शेतातून कन्झ्युमरच्या घरात येईपर्यंत, कन्झ्युम होईपर्यंत जे जे प्रॅक्टिसेस होतात त्या फ्रूट आणि व्हेजिटेबल वरती, त्याला आपण पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग म्हणतो. राईट फ्रॉम फार्म टू फोर्क हे न्यू कन्सेप्ट आहे, फार्म टू फोर्क. त्याच्यामध्ये जे जे प्रॅक्टिसेस तुमचे पोस्ट हार्वेस्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग जे जे हँडलिंग होतं, जे जे प्रॅक्टिसेस केले जातात, दोज ऑल्सो कम अंडर दिस फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन. मग कुठले कुठले आहेत, काढणी केल्यानंतर, हार्वेस्ट केल्यानंतर कन्झ्युमर कडे येईपर्यंत कुठले कुठले प्रोसेसेस होतात फ्रूट वरती, किंवा फ्रूट कसा तुमच्याकडे पोहोचतं घरात. कोणी सांगू शकतं का? झाडावरून फ्रूट तोडलं तर मध्ये कुठले कुठले स्टेप्स येतात तुमच्या घरी फ्रूट पोचेपर्यंत? क्लिनिंग, फ्रीजिंग. क्लिनिंग येतं, ओके, फ्रीजिंग किंवा रेफ्रिजरेशन येतं. अजून ड्राइंग, packing, पॅकिंग, ड्राईंग. अजून प्रोसेसिंग इन मेन. प्रोसेसिंग. अजून काय? traveling, ट्रॅव्हलिंग, ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रॅव्हलिंग म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन. अजून काही आहे का? grading, मार्केटिंग. मार्केटिंग, Ripening. ब्रीडिंग, रायपनिंग एक आहे. गुड, रायपनिंग एक पोस्ट हार्वेस्ट होतं. ब्रीडिंग हे प्री हार्वेस्ट आहे. ओके, ब्रीडिंग प्री हार्वेस्ट आहे, रायपनिंग पोस्ट हार्वेस्ट आहे असे. ओके, गुड. सो तुम्ही हार्वेस्ट केल्यानंतर ma'am milk असेल तर chilling, मिल्क असेल तर ओके. पण आता आपण फक्त हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मिल्क विल कम अंडर डेअरी. आता आपण जे ब्रांचेस बघितले ना, त्यात सगळं फक्त फ्रूट व्हेजिटेबल जे शेतात उगतं तेवढंच आपलं हॉर्टिकल्चर आहे ना. मिल्क आहे, मिल्क मध्ये पण वेगवेगळे प्रोसेसिंग होतात, पॅस्चरायझेशन होतं, फ्रीजिंग होतं, कुलिंग होतं, चीज वगैरे काय काय प्रोडक्ट्स म्हणतात. बट दॅट विल नॉट कम अंडर हॉर्टिकल्चर. ओके, ओनली फ्रूट, व्हेजिटेबल्स और वॉट एव्हर वी स्टडी टिल नाव, स्पायसेस, मेडिसिनल क्रॉप्स, हे प्लांटेशन जे जे आतापर्यंत बघितलं ते सगळं तुम्ही ह्या फ्रूट व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन मध्ये टाकू शकता. मग तुमची चिली पावडर बनवणे पण त्याच्यात येतं. आता पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग बघू. आपण जेव्हा
फील्डमध्ये फ्रुट्स तोडतो, प्रॉपर हाऊ टू हार्वेस्ट देम प्रॉपरली विदाउट इंजुरिंग, त्यांना काही इंजुरी नाही झाली पाहिजे, फिजिकल इंजुरी, कुठे डागडुग नाही लागला पाहिजे, कुठं ते तुटलं नीट नाही पाहिजे, खाली नाही पडलं पाहिजे, ते एक केअर घेतो आपण. मग त्याला आपण जर मार्केटमध्ये आणायचं असेल तर कधी कधी आपण काय करतो, त्याला तुमचं क्लोरीन वॉटरमध्ये त्याला क्लीन केलं जातं, ड्राय केलं जातं, किंवा त्याला फंगीसाईड वगैरेची ट्रीटमेंट दिली जाते. जर तुम्ही मॅच्युअर स्टेजला फ्रुट्स हार्वेस्ट केले असेल तर यू डू रायपनिंग ट्रीटमेंट ऑन इन. मग त्यांना आर्टिफिशियल रायपनिंग चेंबर्स मध्ये, एक्झाम्पल बनाना, मँगो, सिट्रस, ह्यांना तुम्ही राईप करता, पपया. ओके, मग त्यांना तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करता टू डिस्टंट मार्केट. एक्झाम्पल, अल्फान्झो फ्रॉम इंडिया कॅन बी एक्सपोर्टेड टू जपान, युरोप, USA. ओके, मग ते ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये येतं. त्या ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये त्याचं टेम्परेचर मेंटेन ठेवतात, त्याची ह्युमिडिटी मेंटेन ठेवतात, सराउंडिंग एअर, CO2, देन युअर ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड हे मेंटेन ठेवतात. मग मार्केटमध्ये पोहोचल्यानंतर परत त्याला रिटेल स्टोअर मध्ये ट्रान्सपोर्ट करून पाठवलं जातं. रिटेल स्टोअर मध्ये सम फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर पॅक्ड. कधी कधी आपण बघतो स्ट्रॉबेरी वगैरे ते पनेट बॉक्सेस मध्ये असतात ना, प्लास्टिक ट्रान्सपरंट बॉक्सेस मध्ये, किंवा प्लास्टिक फिल्म मध्ये रॅप केलेले असतात. सो पॅकेजिंग विल ऑल्सो कम. टेम्परेचर मेंटेनन्स, रेफ्रिजरेशन किंवा लो टेम्परेचर मेंटेनन्स हे केलं जातं. मार्केटिंग केलं जातं, लेबलिंग वगैरे आपण फ्रुट्स वरती बघतो, ऍपल, मँगो वरती स्टिकर्स असतात, राईट. ऑल दिस विल कम अंडर युअर पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग. कंझ्युमर कडे आल्यानंतर पण जोपर्यंत तो खात नाही, तर तुम्ही रेफ्रिजरेट नाही केलं, बाहेर तसंच ठेवले, टेम्परेचर मेंटेन नाही केलं, किंवा अब्युज केलं, हातातून खाली पडले 2-3दा. एक्झाम्पल, ऍपल हातातून खाली पडलं की तिकडे तो भाग इंज्युअर होऊन जातो, कलर डिस्कलरेशन होऊन जातं. सो ऑल दीज हँडलिंग स्टेप्स विल कम अंडर युअर फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन. सो बोथ पोस्ट हार्वेस्ट हँडलिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग प्रिझर्वेशन कम्स अंडर युअर फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रिझर्वेशन ब्रांच. देन कम्स युअर सब ब्रांचेस. खूप वेळा काय होतं, मेजर ब्रांचेस हे पहिले 3 मेजर ब्रांचेस कन्सिडर केले जातात, किंवा कधी कधी ह्यांना आपण प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनलला कधी कधी आपण सब ब्रांचेस मध्ये टाकतो. बट these 7 are the main or major or important branches of horticulture, and these 4-5 are the minor branches, किंवा जे कमी प्रमाणात आहेत, किंवा स्मॉल स्केल असतात, किंवा नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट, ओके, ॲज कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट. सो फर्स्ट वन इज नर्सरी अँड सीड प्रोडक्शन. मग तुम्ही कमर्शियल स्केलवरती जेव्हा प्रोपोगेशन करता, बाहेर आपण नर्सरीज मध्ये जाऊन ऑर्नामेंटल विकत आणतो, शेतकरी जाऊन रूट स्टॉक्स आणतात, किंवा सायन व्हरायटीज किंवा ग्राफ्टेड प्लांट्स आणतात. सो ऑल दिस कम्स अंडर युअर नर्सरी or seed production. It mainly deals with the planting material of horticultural crops, including seeds or any other grafted or other methods of propagation. So this will come under your nursery and seed production branch. Next is mushroom cultivation. The mushroom cultivation पण एक new sub branch आहे. We all know की mushrooms are rich in protein. There are different types of mushrooms which we can grow. आणि ह्याच्यामध्ये खूप चांगला बिझनेस पण होऊ शकतो. तिथे व्हाईट मशरूम असतं, व्हाईट बटन मशरूम, ऑयस्टर, ढिंगरी, or Chinese or paddy straw mushroom. So different types of mushrooms are there. So in this, the branch which deals with cultivation of edible mushrooms which are rich in proteins is known as your mushroom cultivation. Next is your dry land horticulture. हे तुमचं पोमोलॉजी मध्ये पण जाऊ शकतं. फक्त इथं सब ब्रांच म्हणून तुम्ही सेपरेट करता. ड्राय लँड हॉर्टिकल्चर म्हणजे काय, जिथं पाऊस कमी पडत असेल, द एरियाज विच रिसीव्ह लेस रेनफॉल और हॅव व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर, पाणी तिथं कमी असतं. असं कुठे इंडियामध्ये जिथं पाणी कमी आहे, कुठला स्टेट वगैरे आहेत का लेस राजस्थान. रेनफॉल? आणि महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे कमी पाणी? धुळे, विदर्भ, विदर्भ, मराठवाडा, सोलापूर, उस्मानाबाद, इथे लातूर, बितूर, इथे पाण्याची कमतरता आहे. मग तिकडे आपण कुठले क्रॉप्स घेतो, जे क्रॉप्सला कमी पाणी लागतं असेच आपण क्रॉप्स घेतो, रीड क्रॉप्स. सो दिस कॅन सर्वाइव्ह ऑन लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर. मग तुमचं बेर आहे, तुमचं ओंडला आहे, पोमोग्रेनेट पण तुमचं कमी पाण्यामध्ये येतं. सो दिस कम्स अंडर युअर अरीड फ्रूट क्रॉप्स. ओके. Viticulture. Nashik is famous for grapes. The branch of horticulture which deals with cultivation practices of grapes is known as viticulture.
and the branch of horticulture which deals with science and study of wine and wine making is known as enology. कधी कधी ओ पण लावतात, OENOLOGY किंवा ENOLOGY. The viticulture and enology are mainly related to grape and wine making. इंडियामध्ये आपण हे सेपरेट कोर्सेस नाही आहेत सध्या, बट फॉरेन मध्ये विटिकल्चर सेपरेट तुम्ही मास्टर्स आणि पीएचडी करू शकता. वाईन मेकिंग मध्ये तुम्ही मास्टर्स आणि पीएचडी करू शकता किंवा बीएससी पण तुमची विटिकल्चर आणि फक्त एनॉलॉजी मध्ये तुम्ही करू शकता. नाशिकमध्ये कुठली तर इन्स्टिट्यूट आहे ते एनॉलॉजीचे, त्यांना आय थिंक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्स आहे त्यांचा. सो दिस आर द सब ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर. क्लिअर सगळ्यांना? समजले ब्रांचेस आणि सब ब्रांचेस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Now let's move to importance of horticulture. आता तुम्हाला ब्रांचेस कळले, तुम्हाला हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स काय ते कळले. आता मला तुम्ही सांगा की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आपण का उगवले पाहिजे, उगवायची गरज आहे, काय त्याचा इम्पॉर्टन्स आहे डेली लाईफ मध्ये किंवा स्टेट किंवा नॅशनल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का ग्रो केले पाहिजेत, काय सांगू शकता कोण? का बरं आपण हे क्रॉप्स घेतले पाहिजेत? कुठला पण एक क्रॉप पकडा, फ्रूट, व्हेजिटेबल, फ्लावर, त्याचा इम्पॉर्टन्स सांगितलं तरी तुमचं होऊन जातं. Getting the nutrition, protein, vitamins, Nutrition. minerals. न्यूट्रिशन, वी गेट न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. अजून अजून काही? मॅम न्यू व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी. काय डेव्हलप करण्यासाठी? व्हरायटीज. ओके. न्यू व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी, हाय इल्डच्या व्हरायटीज डेव्हलप करण्यासाठी आपण हे शिकू शकतो हॉर्टिकल्चर. अजून? कमी वेळेत जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी. कमी वेळेत कमी इनपुट्स टाकून जास्त आउटपुट घेण्यासाठी. ओके. आणि आउटपुट मध्ये कुणाला अजून हाय क्वालिटी फूड. परत बोल. हाय क्वालिटी फूड साठी. हाय क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ऑप्टिमम क्वालिटी फूड साठी. ओके. अजून? They have high commercial value. हाय कमर्शियल व्हॅल्यू. कमर्शियल व्हॅल्यू हाय म्हणजे बाजारात जास्त भाव मिळतो किंवा डिमांड आहे. अजून? अजून कुठली? They are cash crops. दे आर Cash crops. कॅश क्रॉप्स. त्यांना बाजारात जास्त व्हॅल्यू भेटते, प्रोसेस पण केल्यानंतर त्यांना जास्त व्हॅल्यू असते. असा कुठला कॅश क्रॉप सांगू शकतो का एक हॉर्टिकल्चरचा? Sugarcane. कुठला? ऊस. ऊस. ऊस कॅश क्रॉप आहे पण तो हॉर्टिकल्चरचा नाहीये, तो ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप आहे. ओके. Grapes. ग्रेप्स आर देअर. कॅश्यू इज कन्सिडर्ड ॲज युअर कॅश क्रॉप्स. कॅश क्रॉप मध्ये तुमचा कॅश्यू घेतला जातो. ठीक आहे. अजून कोणाला काही सांगायचंय का इम्पॉर्टन्स? मॅम स्पायसेस येतात आणि स्पायसेस मध्ये इंडियामध्ये स्पायसेस खूप वापरलं जातं, तर त्याचा स्टडी करायला भेटतो आणि त्याचा आपण उपयोगात पण आणू शकतो प्रोडक्शन वगैरे करून. येस, ऍक्च्युली ब्रिटिशर्स इंडियामध्ये आलेच स्पायसेस साठी होते. करेक्ट? राईट. Yes, ma'am. कोण बोलतंय? काय बोलायचं अजून? मेडिकल प्लांट्स. मेडिसिनल प्लांट्स आपला आयुर्वेदा आहे किंवा ऑल द मेडिसिनल प्लांट्स कॅन बी यूज फॉर इम्प्रूव्हिंग युअर हेल्थ किंवा कंट्रोलिंग डिझिजेस, क्युअरिंग डिझिजेस. अजून? जर्मेनियम प्लांट ऑइल. जिरॅनियम ऑइल. एरोमॅटिक प्लांट्स. त्याला मार्केटमध्ये कॉस्मेटिक्स मध्ये व्हॅल्यू आहे. हा, त्याचं उत्पादन विदेशातून आपण घेतो. ते उत्पन्न काय होतं? त्याचं प्रोडक्शन आपण विदेशातून मागवतोय आता सध्या. भारतात त्याचं उत्पादन नाही एवढं. खूप सारे क्रॉप्स असे असतात की जे आपण इम्पोर्ट करतो. जिरॅनियम ऑइल आपण भारतातली जी डिमांड आहे ती मीट करत नाही, मग आपण इम्पोर्ट करतो. सध्या आता आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये असं एक कुठलं इन्ग्रेडियंट आहे की जे प्राइसेस दुप्पट तिप्पट झालेले आहेत आणि आपण ते खूप इम्पोर्ट करतो, कुकिंग मधलं आहे. काय आहे ते? Vegetable oil.
व्हेजिटेबल ऑइल, राईट. दुप्पट तिप्पट आता त्याचे प्राइसेस झालेले आहेत. आपण इम्पोर्ट करतो. तर व्हेजिटेबल जे अरेका पाम आहे ना, सॉरी तुमचं ऑइल पाम जे आहे, दॅट इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप. ते प्रोसेस केल्याशिवाय यू कॅनॉट गेट द ऑइल, सो इट कम्स अंडर युअर प्लांटेशन क्रॉप. ओके, सो विल मूव्ह. So what is the importance of horticultural crops? One by one, तुम्ही सांगितलं न्यूट्रिशन. Fruits and vegetables are considered to be best source, rich source of your nutrients. Okay, तुमचे विटॅमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, तुमचे फ्लेवर कंपाऊंड्स आहेत, वेगवेगळे विटॅमिन्स त्याच्यामध्ये असतात, कॅल्शियम, मिनरल्स, all these are present in your fruits and vegetables. So they are also known as protective foods. ते ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात. फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर नोन ॲज प्रोटेक्टिव्ह फूड्स बिकॉज दे कंटेन ऑल दिस विटॅमिन्स, मिनरल्स, अल्कलॉइड्स, मग तुमचे टॅनिन्स वगैरे असतात, अँटीऑक्सिडेंट्स, हे सगळे ह्याच्यामध्ये जास्त असतं, म्हणून ते आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट करतात. ओके, एक्झाम्पल तुमचं मँगोमध्ये 4800 इंटरनॅशनल युनिट्स विटॅमिन ए आहे. पपयामध्ये 2020 international units of vitamin A is there. Onla is the rich source of vitamin C. Guava is rich source of vitamin C. Okay, banana is rich source of vitamin K. So all these have lot of health benefits. The first point is nutrition. Second, कुणीतरी सांगितलं जास्त व्हॅल्यू भेटते तुम्हाला. So horticultural crops, you can get higher returns in many parameters. Higher returns per unit area. Higher returns in terms of yield, in terms of energy, in terms of money, job. सगळ्या दृष्टीने तुम्हाला हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये जास्त रिटर्न्स मिळतात ॲज कम्पेअर टू ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप्स. आपण कुणाशी कम्पेअर करतो? ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप्स. त्याच्यात काय येतं? सिरियल्स, पल्सेस वगैरे, बीट, ज्वारी, बाजरा, पल्सेस, तुमचे डाल्स वगैरे असतात, मूंग डाल वगैरे. ऑल दिस विल as compared to them, your horticultural crops have higher value. जास्त मार्केटमध्ये त्याला व्हॅल्यू येते. आता कशा संदर्भात आहे? पर युनिट एरिया. म्हणजे एका हेक्टरमध्ये जर तुम्ही गहू उगवला तर तुम्हाला एका हेक्टरमध्ये 3500 किलो उत्पन्न मिळतं, इल्ड मिळतं, 3500 किलोग्रॅम्स पर हेक्टर. तेच जर तुम्ही ग्रेप्स उगवले तर तुम्हाला 20 किलोग्रॅम्स पर हेक्टर तुम्हाला इल्ड भेटतं ग्रेप्सचं. आणि बनाना जर घेतला तर 40,000 किलोग्रॅम पर हेक्टर तुम्हाला बनानाचं इल्ड मिळतं. सो इन टर्म्स ऑफ पर युनिट एरिया तुम्हाला हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पासून जास्त रिटर्न्स, इल्ड मिळतं. इल्ड जास्त म्हणजे पैसा जास्त, बिकॉज यू हॅव मोर इल्ड, यू विल गेट मोर मनी. प्लस ग्रेप्स तुमचे एक्झाम्पल 100 रुपये किलोला जातात. ओके, बनाना 30-40 रुपये डझन जातो. तेच तुमचं गहू तांदूळ काय असतं? 30 रुपये किलो, 35 रुपये, जास्त महाग असेल बासमती राईस 100 रुपीज किलो. तर ॲज कम्पेअर्ड टू युअर ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप्स, युअर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अर्न मोर मनी. कॅश्यू आणि आल्मंड वगैरे गेला तर मग 700-800 रुपये किलो पर्यंत जातं. पिस्ता वगैरे तर अजून महाग. ओके, सेम विथ सॅफ्रन, हॉर्टिकल्चर मध्ये येतं तुमचं सॅफ्रन, केसर, राईट. खूप महाग, खूप हाय व्हॅल्यू क्रॉप्स तुमचे हॉर्टिकल्चरचे असतात, त्याच्यामुळे त्यांना मनी, तुम्हाला रिटर्न्स पण जास्त मिळतात त्याच्यापासून. एनर्जी, हे खाली आपण एनर्जी बघू, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. आणि जॉब, तुम्ही जॉब पण तुमच्या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये जास्त जॉब्स अवेलेबल होऊन जातात. मग प्रोसेसिंग युनिट असेल, शेतामध्ये असेल, ऑल दिस थिंग्स इज देअर. आपण बघू एक एक पुढे. हायर एनर्जी और हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू पर फूड व्हॅल्यू म्हणजे काय? एक्झाम्पल, इफ यू आर ग्रोईंग वीट, वीट जे तुम्ही ग्रो करता त्याच्यामध्ये 0.6 हेक्टर वरती जेवढं तुम्ही वीट ग्रो करता त्याच्यापासून जेवढे कॅलरीज किंवा फूड व्हॅल्यू तुम्हाला जी मिळते ती इज इक्विव्हॅलेंट टू 0.04 हेक्टर ऑफ बनाना. म्हणजे 0.04 हेक्टर वरती जेवढे तुम्ही बनाना ग्रो करणार त्याच्यातून जेवढी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू मिळते ती तुमची 0.6 हेक्टरच्या वीट क्रॉप पासून मिळते. किंवा 0.2 हेक्टर मँगो पासून जेवढी मिळते ती तुम्हाला 0.6 हेक्टरच्या वीट पासून मिळते. ओके, हे कळालं सगळ्यांना? हायर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे कमी जागेत तुम्हाला जे फूड मटेरियल मिळतं, म्हणजे तुम्हाला 3 चपात्या खाऊन जेवढी कॅलरीज मिळते तेच तुम्हाला 2 बनानास खाऊन मिळू शकते, असं थोडक्यात. ओके, so you have higher calorific value
or food value from horticultural crops as compared to your agronomical crops. हे जे नोट्स दिलेले आहेत ते प्रॉपर सेंटेन्सेस मध्ये आहेत नोट्स, ते मी अपलोड करेल. So next, full utilization of land, water, farmers or growers are engaged throughout the year. In horticultural crops, you can throughout the year you can utilize the land. तुमचे जर तुम्ही फ्रूट क्रॉप घेत असेल तर एकदा तुम्ही ऑर्चर्ड बनवलं तर ते 20, 30, 40 वर्षापर्यंत ते फ्रूट ऑर्चर्ड राहतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही इंटरक्रॉपिंग घेऊ शकता ऍट अर्लियर स्टेजेस. यू कॅन डू मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. एक्झाम्पल, कोकोनटच्या शेतामध्ये तुम्ही बनाना पण घेऊ शकता, पायनॅपल पण घेऊ शकता. सो यू आर कम्प्लिटली युटिलायझिंग, फुल युटिलायझेशन ऑफ दॅट लँड ऑकर्स. लँड जेव्हा फुल युटिलाइज होतं ऑटोमॅटिकली पाणी पण फुल युटिलाइज होतं, कारण का शेताला तुम्ही कधी कधी पूर्ण शेताला एक साथ पाणी देता किंवा रिजेस फरोजनी देता, तर ते काय होतं खूप वेळा तिथे गवत उगायला लागतं कारण का तिकडे झाडं नसतात. तर in horticultural crops, if you do intercropping or if you take multiple crops in one field, complete utilization of land and water can occur. Throughout the years, the farmers are engaged in this. Okay, fruit crops मध्ये किंवा vegetable crops मध्ये पूर्ण वर्ष तुम्ही 3 महिने vegetable crops घेऊ शकता. Horticultural crops तर तुमच्या शेतामध्ये throughout the year for multiple years असतात. So proper utilization of land throughout the year occurs. आता खाली आहे लेबर. ओके, म्हणजे काय, फॉर कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स 860 मॅन डेज पर इयर आर रिक्वायर्ड, म्हणजे ते मी एक्सप्लेन करते. आणि सिरियल क्रॉप्स मध्ये फक्त 143 मॅन डेज पर इयर आर रिक्वायर्ड. म्यूट करा सगळ्यांनी. हा, एका दिवसात आपण 8 तास, एक माणूस एका दिवसाला 8 तास काम करतो असं आपण धरून चालतो. ओके, तसं तुम्हाला फ्रूट क्रॉप्स जेव्हा ग्रो करतात तुम्हाला तसे 860 दिवस मॅन डेज आर रिक्वायर्ड पर इयर. मग 860 आपल्या एका वर्षात किती दिवस असतात, 365. म्हणजे तुम्हाला 2 ते 3 माणसं तुम्ही एंटायर इयर जरी वापरले तरी ते तुम्हाला तेवढं एका ऑर्चर्ड मधून तेवढं काम मिळतं, तेवढ्या माणसांना काम मिळतं. हे समजलं सगळ्यांना? तेच सिरियल क्रॉप्स मध्ये किती लागतात, फक्त 143 मॅन डेज. मग तुम्ही ह्याच्यामध्ये मल्टिपल लोक लावू शकता. इथे एक्झाम्पल ह्या बायका बघितल्या, हे 10 बायकांनी एक दिवस काम केलं म्हणजे किती झालं, 8 तास एका दिवसात असतात. 10 बायकांनी म्हणजे 10 मॅन डेज तुमचे लागलेले आहेत, 80 आवर्स. आणि तुमचे 10 मॅन डेज म्हणजे 10 लोकांनी काम करा किंवा 10 दिवस काम करा, हे दोन्ही सिमिलर आहे. ओके, डिटेलमध्ये जायची गरज नाही, एवढंच ह्याच्यातून समजायचं आहे की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये जास्त मॅन पॉवर लागते किंवा तुम्ही जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकता ऍज कम्पेअर्ड टू युअर सिरियल क्रॉप्स किंवा ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप्स. क्लिअर हे सगळी 4 पॉइंट्स? येस मॅम. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट कम क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन. आपण बघितलं, वी हॅव फ्रुट्स, व्हेजिटेबल, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल, स्पाइसेस, फ्लावर्स, जे पाहिजे ते सगळे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यू कॅन ग्रो अंडर हॉर्टिकल्चर. अनड्युलेटेड एरिया, वेस्टलँड एरियामध्ये तुम्ही हे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स घेऊ शकता. मिक्स्ड क्रॉपिंग म्हणजे कोकोनटच्या फील्डमध्ये तुम्ही बनाना, पायनॅपल किंवा अदर टर्मरिक वगैरे कुठले पण तुम्ही मल्टिपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग तुम्ही इझिली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मध्ये करू शकता. तेच तुमचं राईस किंवा वीटच्या शेतात करू शकता का? नाही. एकदा गहू लावले तर अख्ख्या फार्म मध्ये तुमचं गहूच असतं किंवा राईस लावलं तर राईस असतं. पण हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये यू हॅव दॅट बेनिफिट ऑफ मल्टिपल और मिक्स्ड क्रॉपिंग. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग म्हणजे काय? आवाज कमी कर, म्यूट करा. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग म्हणजे काय? एक्झाम्पल, आता हा फोटो मी फक्त एक्सप्लेन करते. एक कोकोनट असेल, कोकोनट, कन्सिडर दिस ट्री ॲज कोकोनट. कोकोनटची शेती आहे, त्याच्यामध्ये मग कोकोनट म्हणजे तुमचा टॉलेस्ट प्लांट. ओके, त्याच्यानंतर तुमचा बनाना येतो म्हणजे कोकोनट नंतर सेकंड टॉलेस्ट प्लांट. मग नेक्स्ट यू कॅन गेट पायनॅपल, म्हणजे बनानापेक्षा अजून गुडघ्यापर्यंत पायनॅपल जातो. त्याच्यानंतर तुम्ही खाली कोरिएंडर वगैरे किंवा मेथी वगैरे घेतले म्हणजे काय झालं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग म्हणजे लेवल्स जे असतात, मजले जे म्हणतो आपण घराला,
This is a multi-story building. So in horticulture, similar way you can do multi-story cropping. म्हणजे वेगवेगळ्या हाईटची झाडं तुम्ही एका शेतामध्ये लावू शकता. जशी त्यांची हाईट वेगळी असते तशी अंडरग्राउंड त्यांच्या रूट्सची पण जी डेप्थ असते ती वेगळी असते. त्यामुळे काय होतं, वर्टिकल हवेतली जागा, सनलाईट पण तुम्ही मॅक्झिमम युटिलाइज करता, अँड बिलो ग्राउंड all the nutrients and water is properly absorbed because different plants have different depth of roots. So you are properly utilizing the land to the fullest. The other natural resources like sunlight, rain, water, climate, all these are maximum utilized in multi-story cropping. Okay. Westland utilization, hardy fruits, तुम्ही करवंद बघतो आपण, डोंगराळ भागात असतात. तुमचे परत बेरची झाडं असतात जिथं दुसरी झाडं उगू शकत नाहीत, जिथं तुम्ही दुसरे ॲग्रोनॉमिकल क्रॉप्स घेऊ शकत नाहीत, तशा जागेत पण तुमचे फ्रूट क्रॉप्स किंवा मेडिसिनल क्रॉप्स कॅन इझिली ग्रो. ऑर्नामेंटल क्रॉप्स ऑल्सो कॅन इझिली ग्रो. एक्झाम्पल, जे कॅशूनट इंडियामध्ये जे आणलं होतं, कॅशूनट वॉज इंट्रोड्युस्ड इन इंडिया बाय हुम? इंडियामध्ये कुणी आणलं कॅशूनट? माहितीये का? इंडियातलं झाड नाहीये कॅशू, आपल्या देशात कुणीतरी इंट्रोड्यूस केलं त्याला. नाही माहिती? पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड कॅशूज इन इंडिया इन 16th century. आणि कशासाठी इंट्रोड्यूस केलेलं? टू प्रिव्हेंट सॉइल इरोजन हिली एरियाज मध्ये, सो दॅट दे कॅन प्रिव्हेंट द सॉइल इरोजन. दॅट्स वाय दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ओके. आणि त्याच्यानंतर त्याला कमर्शियल सक्सेस भेटला, आणि नाव इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ कॅशू, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॅशू. कॅशू इज अ व्हेरी इट इज कन्सिडर वन ऑफ द कॅश क्रॉप्स. खूप हाय व्हॅल्यू भेटते, एक्सपोर्ट व्हॅल्यू त्याला खूप आहे. देन कम्स युअर मेडिसिनल व्हॅल्यू. सो वी ऑल स्टडीड देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन. हिरडा, बेहडा, नीम, टर्मरिक, इसबगोल, पेरिविंकल आहे तुमचं, अश्वगंधा आहे, ॲलोवेरा. ऑल दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ crops have lot of medicinal values in India as well as abroad. Example, turmeric आपले इंडियाचं क्रॉप आहे. नाव अब्रॉड वरती त्याच्यावरती रिसर्च चालू आहे की टर्मरिक कॅन बी यूज फॉर प्रिव्हेन्शन ऑफ कॅन्सर, फॉर कॅन्सर ट्रीटमेंट. ओके. सो सच सिमिलर वे दिस क्रॉप्स हॅव लॉट ऑफ मेडिसिनल व्हॅल्यू. तुम्ही जर टी वगैरे बघितला तर आपण टीव्ही वरती बघतो जाहिराती, अँटीऑक्सिडंट रिच टी, किंवा fruits have lot of antioxidants. So these have lot of medicinal and health benefits. Raw materials for your industries. तर आपण बघितलं in horticulture you have processing of fruits, vegetable, flowers, plus तुमचं plantation crops जे आहेत, those plants like tea, coffee, rubber, this also require lot of processing. So processing ला मग तुम्ही हे such industries you supply raw material. टी बनवायची इंडस्ट्री असेल, चॉकलेट बनवायची इंडस्ट्री असेल, ऑल दिस इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम युअर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. तुमचे जॅम, जेली आहे, ज्यूस, स्क्वॉश, सिरप आहे, ओके, किंवा ड्राय फ्रुट्स आहेत तुमचे, ऑल दिस आर सप्लाइड थ्रू युअर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. देन कम्स एक्सपोर्ट पोटेन्शियल. सो मोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, फ्रुट्स वगैरे, we export them to Europe or the Gulf countries. आपल्या इंडियामधून खूप सारे जे एक्सपोर्ट होतं, ॲग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट जे होतं त्याच्यामध्ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्ले इम्पॉर्टंट रोल. ओके. फ्रेश फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स असतील किंवा तुमचे प्रोसेस फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स असतील. सो ऑल दिस हॅव लॉट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेन्शियल अँड दे अर्न मोर फॉरेन इन्कम. मगाशीच एक्झाम्पल दिलं तुमचं, कॅशूला तुम्हाला 800 रुपये किलो भाव मिळतो, तेच तुम्हाला तांदळाला 100-200 मॅक्झिमम तुम्हाला बासमती राईसला भेटू शकतो. सो यू कॅन अर्न मोर रिटर्न्स, फॉरेन रिटर्न्स बाय एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. एस्थेटिक व्हॅल्यू. एस्थेटिक व्हॅल्यू मीन्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ॲड ब्युटी टू द सराउंडिंग. ओके. आजूबाजूला जेव्हा आपण ऑर्नामेंटल क्रॉप्स लावतो, फ्लावर क्रॉप्स लावतो, तेव्हा इट इज प्लीजिंग फॉर युअर आईज. आपण गार्डन मध्ये कशाला जातो? सो दॅट इट चेंजेस आवर मूड, आपल्याला छान वाटतं, बरं वाटतं, रिफ्रेश होतो. सो दिस एस्थेटिक व्हॅल्यू इज ॲडेड बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स.
horticultural crops also have social and religious importance or value. आपण कुठलाही पूजा असेल तेव्हा आपण फुलं वापरतो, तोरण लावतो, नारळ आपण वापरतो, सुपारी असते, आंब्याची पानं असतात. सो ऑल दिस हॅव रिलिजियस व्हॅल्यू, सेक्रेड व्हॅल्यू. नैवेद्य वगैरे दाखवताना 5 फळं लागतात. So in India, lot of religious and sacred value is given to your horticultural crops. It will include leaves, flowers, fruits, even plants. तुळस असते तुमची, वडाचं झाड असतं, ओके, पिंपळाचं झाड असतं. सो इवन एंटायर प्लांट्स हॅव रिलिजियस और वर्शिपिंग व्हॅल्यू. सो दिस इज योर importance of horticultural crops. They also help in protecting the environment, maintaining ecological balance, soil erosion prevent करतात. बॅरन लँड मध्ये तुम्ही त्याला उगवू शकतो. जिथं दुसरे क्रॉप्स येत नाहीत किंवा क्लायमेट खूप ऍडव्हर्स असेल अशा ठिकाणी पण तुम्ही हे क्रॉप्स घेऊ शकता. प्लस इन फ्रूट क्रॉप्स देर इज नो रिकरिंग एक्सपेंडिचर एव्हरी इयर. म्हणजे एकदा जर तुम्ही फ्रूट क्रॉप्स लावले शेतामध्ये, ग्रेप्स असो, मँगो असो, एकदा वन्स युअर ऑर्चर्ड इज एस्टॅब्लिश, परत परत दरवर्षी आपल्याला झाडं लावावी लागत नाही. ती 40-50 वर्ष तुम्हाला परत झाडांचा लावण्याचा खर्च येत नाही. तेच तुमचं व्हेजिटेबल्स किंवा सिरियल क्रॉप्स असतील तर एव्हरी इयर यू हॅव टू स्पेंड मनी ऑन द प्लांटिंग मटेरियल. तर हा खर्च तुमच्या फ्रूट क्रॉप्स मध्ये होत नाही. थ्रू आउट द इयर तुम्हाला अॅन्युअल किंवा बाय अॅन्युअल किंवा सीझनल क्रॉप्स मधून थ्रू आउट द इयर हॉर्टिकल्चरच्या झाडापासून तुम्हाला इन्कम हा भेटत राहतो. So everybody clear what is the importance of horticultural crops? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हाला आता थेरॉटिकल एक्झाम्स तर नाही आहेत, पण जरी इन केस करोना सिच्युएशन इम्प्रूव्ह झाली आणि तुम्हाला क्लासरूम मध्ये जरी एक्झाम्स घ्याव्या लागल्या तरी हे तुम्ही थोडा विचार केला तरी स्वतःहून तुम्ही आन्सर्स लिहू शकता. इट इज व्हेरी इझी. वी ऑल नो, वी ऑल use these crops daily, so we know their importance. Now comes the scope. Scope म्हणजे काय, जिथं इम्प्रूव्हमेंट साठी चान्स आहे. आपण फुल्ली युटिलाइज करत नाहीये काही काही गोष्टी हॉर्टिकल्चर मध्ये. सो देर इज स्कोप फॉर इम्प्रूव्हमेंट, स्कोप फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन महाराष्ट्र as well as in India. So what are the different scopes? First is you can exploit the great variability of agroclimatic conditions in India. इंडिया मध्ये तुम्हाला जर बघितलं टेम्परेट म्हणजे जिथं बर्फ पडतो, व्हेरी लो टेम्परेचर असतं, ते यू कॅन गेट दॅट इन नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, तुमचं जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड. ओके, तिकडे तुम्ही टेम्परेट क्रॉप्स घेऊ शकता. तुमचे ऍपल आहे, आल्मंड आहे, पिस्ता आहे, पेर आहे, प्लम आहे. ओके, तेच तुम्ही साऊथला आले, यू हॅव युअर ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल झोन. तुमच्या केरलामध्ये, तमिळनाडू, even our coastal regions, you will get tropical climate. So India is rich in different agroclimatic conditions, different types of soil, different types of climate. Arid climate आहे, डेझर्ट पण आहे इंडियामध्ये, तुमचे रेन फॉरेस्ट पण आहेत इंडियामध्ये. सो ऑल दिस कॅन बी युटिलाइज. वी हॅव टू एक्सप्लॉइट देम प्रॉपरली. ओके, next one is to meet the minimum nutritional need of population. Currently in India, not everyone is eating recommended amount of fruits and vegetables. Daily जेवढे कंझ्युम केले पाहिजे तेवढे ऑन अँड ॲव्हरेज इंडियातल्या पॉप्युलेशनला तेवढे फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स किंवा स्पायसेस वगैरे भेटत नाहीत. सो टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन यू नीड टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. जेव्हा प्रोडक्शन वाढेल तेव्हा त्याची प्राइस कमी होते आणि मग गरीब लोक पण ते विकत घेऊन ते त्यांचे न्यूट्रिशनल नीड्स मीट करू शकतात. ओके, सिमिलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडियामध्ये ओनली 1 to 2% ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर प्रोसेस्ड. फक्त 1 ते 2% प्रोसेसिंग होतं. मॅक्झिमम 4%. मीन्स वी आर युझिंग ओनली रॉ मटेरियल्स. हेच जर तुम्ही फॉरेन कंट्रीजला गेला तर 60 to 70% प्रोसेसिंग ऑकर्स इन हॉर्टिकल्चर इन फॉरेन कंट्रीज. सो इंडिया, देर इज ह्यूज स्कोप फॉर प्रोसेसिंग इन इंडिया. प्रोसेसिंग प्लांटला रॉ मटेरियल भेटत नाही, तर वी नीड टू मीट दॅट रिक्वायरमेंट. त्यांची जी रिक्वायरमेंट आहे
प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीची ती पण आपण मीट करत नाही. सो वी नीड टू इन्क्रीज आवर प्रोडक्शन, जेणेकरून प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इम्प्रूव्ह होईल, फ्रुट्स व्हेजिटेबलचं प्रोसेसिंग जास्त होईल, वेस्ट कमी होणार. ओके, then is to substitute import and increase export. Best example is now your cooking oil. Okay, vegetable oil जे आपल्या इंडियामध्ये आहे. आता we are importing the cooking oil mainly from your southeast countries. We all saw how the prices are increasing in the cooking oil. So one way to reduce this import is to increase the production. आपण इंडियामध्ये जर प्रोडक्शन जास्त केलं, एक्झाम्पल इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ मँगो, बनाना, पपया, ओके, कॅशू सेकंड प्रोडक्शन मध्ये आहे कॅशूच्या. जर आपण प्रोडक्शन इन्क्रीज केलं तर आपल्याला बाहेरच्या देशातून घ्यावं लागणार नाही माल, इम्पोर्ट करावा लागणार नाही. जेव्हा आपण इम्पोर्ट करतो तेव्हा आपलं फॉरेन एक्सचेंज कमी होतं. वी आर गिव्हिंग पेइंग इन डॉलर्स. ओके, सो we want to reduce import, we want to increase export. मग एक्सपोर्ट तुम्ही कधी करू शकता? when you have good quality of products, when you have sufficient quality of products. जर तुमच्या देशाच्या नीड्स तुम्ही पहिले फुलफिल केले पाहिजे, ते फुलफिल केल्यानंतर मग तुम्हाला एक्सेस अमाऊंट तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकता. सो देर इज स्कोप फॉर दिस बोथ थिंग्स. ओके, देन देर इज स्कोप टू इम्प्रूव्ह द इकॉनॉमिक कंडिशन्स ऑफ फार्मर्स. आता जे फार्म बिल वगैरे चालू आहे किंवा इन इंडिया व्हॉट हॅपन्स इज फार्मर्स गेट व्हेरी लेस रिटर्न्स. देर आर मिडलमॅन और मिडल पर्सन जे तुमचे फार्मर्स पासून कंझ्युमर पर्यंत जाईपर्यंत मधली जी चेन आहे त्याच्यामध्ये खूप सारा most of the income goes to this middleman and very less income is the farmers get very less returns. So you want to make sure that the farmers economic condition is improved. So develop varieties which have high yield, develop proper marketing channels, develop proper storage facilities so that farmers don't face any loss. जर बाजारात एका टाइमला सगळ्या माल शेतातला माल आला, एक्झाम्पल कधी कधी टोमॅटोला 5 रुपये किलोनी पण भाव नाही मिळत, मग अशा वेळेस फार्मर्सला काय होतं, ते फेकून देतात माल. सो इन सच केस इफ देर इज ग्लट इन मार्केट, वेन देर इज एक्सेस प्रोड्यूस इन द मार्केट, you should have processing industries, you should have storage facilities so that the farmer get proper returns. एवढे कष्ट करून, एवढे पैसा इन्व्हेस्ट करून फार्मर्सला जर इकॉनॉमिक कंडिशन त्यांची इम्प्रूव्ह होत नाही, त्यांना रिटर्न्स भेटत नाही, सो द फार्मर्स गो इन टू डेथ आणि लॉसेस. ओके, लोन वरती लोन घेत राहतात. सो दिस इज अनदर स्कोप इन इंडिया टू इम्प्रूव्ह द कंडिशन ऑफ द फार्मर्स, टू एंगेज more laborers and to reduce unemployment. So we already saw हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मध्ये एम्प्लॉयमेंट जास्त जनरेट होते. 830 man hours are required per year. So more number of people are required in horticulture. Processing असो, हार्वेस्टिंग असो, cultural practices, cultivation practices, lot of people can be engaged or can be given employment under horticultural crops. Okay, एक्झाम्पल कॅशू मध्ये 5 लाख जॉब्स तुमचे कॅशू मधून क्रिएट होऊ शकतात इन कॅशू हार्वेस्टिंग, कॅशू प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. सो देर इज स्कोप फॉर दिस ऑल्सो. देन देर इज स्कोप टू प्रोटेक्ट एन्व्हायरमेंट. we all know there are several factors which are affecting the environment. Fallow land असेल, undulated land असेल, irrigation जिथं नाहीये, किंवा less rainfall area असेल. So under such adverse climatic conditions you can use these horticultural crops. You can utilize them to protect the environment, to reduce the erosion, to reduce wastage of land. कधी कधी काय होतं, फॅलो लँड राहिला किंवा लँड विच इज अल्कलाइन और वेर इरिगेशन इज नॉट देयर, तो तसाच वाया जातो अँड इट अफेक्ट्स द एन्व्हायरमेंट. एक्झाम्पल आय थिंक इन पंजाब जे तुमचे सँड पासून जे तुमचं वारं येतं, winds carry the sand and that sand gets deposited in the farm and slowly that farm becomes infertile. Excess amount of use of pesticides, fertilizers reduce the quality of your soil. So make sure you use the proper horticultural practices so that you do not
अफेक्ट द एन्व्हायरमेंट. सो हे पण तुमचा स्कोप आहे. आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग कडे खूप लोक वळतात, जेणेकरून तुमचे पेस्टिसाइड एक्सेस यूज होऊ नये, एक्सेस अमाऊंट ऑफ तुमचे फर्टिलायझर्स होऊ नयेत. हे आपण बघू शकतो. इनफॅक्ट इफ यू वॉन्ट टू एक्सपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, युरोप वगैरे असेल तर तिकडे स्ट्रिक्ट लॉज असतात मिनिमम रेसिड्यू लिमिट वरती, किती तुमचे पेस्टिसाइड्स आहेत, किती केमिकल्स आहेत त्या फ्रूट वरती. सो ऑल दिस शुड बी टेकन केअर अँड प्रॉपर agricultural practices should be developed to protect the environment. Improved irrigation facilities. इंडियामध्ये ड्रिप इरिगेशन वगैरे, स्प्रिंकलर इरिगेशनला गव्हर्नमेंट सबसिडीज देतं. सो देर इज स्कोप टू इम्प्रूव्ह इरिगेशन फॅसिलिटीज. मेनी फार्मर्स स्टील युटिलाइज एज ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन. मग जिथं खूप पाणी पण वाया जातं आणि त्यांना जास्त रिटर्न्स भेटत नाहीत, वेस्टेज होतं. सो यू कॅन यूज new methods of irrigation, improved methods of irrigation, and government also gives you subsidies for such techniques. Okay. मग भरपूर सारे टँक्स डेव्हलप केले जातात, इरिगेशन फॅसिलिटीज डेव्हलप केले जातात. न्यू स्कीम्स आर बीइंग ब्रॉट बाय द गव्हर्नमेंट so that proper irrigation facilities can be developed. Okay. Then comes your improved transport and marketing facility. This is one of the major problem in India. We all know Indian roads are not of good quality. इंडियाच्या रस्त्याची कंडिशन खराब असते, कधी कधी प्रॉपर ट्रान्सपोर्टेशन किंवा रोड कनेक्शन नसतं. खूप वेळा एका सिटीमधून दुसऱ्या सिटीमध्ये जाण्यासाठी जर खूप वेळ लागला, स्पेसिफिकली इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. सो व्हॉट हॅपन, दिस क्रॉप्स आर पेरिशेबल. म्हणजे काय, त्यांची शेल्फ लाईफ कमी असते. गहू तांदूळ तुम्ही घरात 2-2, 3-3 महिने ठेवलं तरी त्याला काही होत नाही. तेच जर तुमचे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स असते, राईट फ्रॉम फ्रूट टिल युअर फ्लावर क्रॉप्स, मॅक्झिमम 1 to 2 weeks त्यांची शेल्फ लाईफ असते. सो 1-2 वीक्स असतील तुमच्याकडे आणि जर तुम्हाला ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये 1 week जात असेल, सो दिस इज नॉट डिझायरेबल. सो वी वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह द ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, वी वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह द मार्केटिंग फॅसिलिटी. शेतकरी आपला बनवतो आणि मग मार्केटमध्ये जी व्हॅल्यू भेटते त्या क्रॉपला ती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही, किंवा बिकॉज द फ्रुट्स ऑर द प्रोड्यूस इज ऑफ नॉट गुड क्वालिटी, they do not fetch optimum or premium price. So this all can be improved under your scope of horticultural crops. And government, Maharashtra government or government of India, they have launched several schemes. Loan ची scheme असेल किंवा processing साठी असेल, various incentives are given, subsidies are given for processing factory, processing industries, for cold storage, ripening chambers. सगळ्यासाठी गव्हर्नमेंट स्कीम्स काढते, सबसिडीज देते. सो फार्मर्स शुड युटिलाइज देम अँड देर इज स्टील इम्प्रूव्हमेंट. यू कॅन डू इम्प्रूव्हमेंट अंडर दिस व्हेरियस फॅक्टर्स. कळालं का सगळ्यांना स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we have finished a definition, what is meant by horticulture, what are the different branches of horticulture, and what is the importance and scope of fruit cultivation. Fruit आणि बाकीचे पण सेमच आहे horticulture. Only as I told, fruit crops are perennial. एकदा लावले की त्यांना परत त्याची काळजी घ्यावी लागत नाही, परत एव्हरी इयर तुम्हाला ते कल्टिवेट करावे लागत नाही. प्लस फ्रूट क्रॉप्स आपण बघितलं, बनाना, देन यू हॅव युअर पपया. Per yield per hectare or per unit area or the amount of people employed, processing वगैरे, हे सगळं तुमचं फ्रूट क्रॉप्सला, फ्रूट कल्टिवेशनला पण हे लागू पडतं. ओके, सो वी हॅव कम्प्लिटेड फर्स्ट 2 टॉपिक्स, डेफिनेशन, ब्रांचेस, इम्पॉर्टन्स अँड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर. इज एनीवन हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? कुणाला काही क्वेश्चन आहेत का ह्याच्या संदर्भात, ह्या 2 टॉपिक संदर्भात? नोट्स विल बी अपलोडेड, पीपीटी पण अपलोड करेल मी गुगल क्लासरूम वरती. तुम्हाला ह्या बेसिस वरती इकडे तुमचे नोट्स वगैरे येतील. क्विजेस मी क्विज आय विल शेअर इट इन द स्ट्रीम ॲज वेल ॲज ऑन व्हॉट्सॲप. तुमचा 10 मार्काचा क्विज वगैरे असेल ह्या टॉपिक रिलेटेड, तो तुमचा शेअर केला जाईल. ओके, नोट्स, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, एव्हरीथिंग विल बी शेअर्ड ओव्हर हिअर. Clear everyone?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. शॉर्ट थोडा क्विज. Yes, ma'am. ओके, शॉर्ट क्विज तुमचं किती लक्ष होतं क्लासमध्ये आपण बघ चेक करूयात. व्हॉट इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विथ कल्टिवेशन ऑफ व्हेजिटेबल क्रॉप्स? Horticulture. 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 Horticulture is the branch of horticulture which deals with cultivation of vegetable crop. Floriculture. Flower crops. Flower Floriculture. crops ला कुठे असते? Floriculture. Agriculture. Floriculture. 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 आणि फ्रूट क्रॉपला कुठली branch? Pomology. 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 वाईन मेकिंगला कुठली ब्रांच असते? इनोलॉजी इज द वाईन मेकिंग. आणि ग्रेप कल्टिवेशन? Viticulture. 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 ओके, व्हिटिकल्चर. विटिकल्चर. ऑल राईट, आपण छोटा दुसरा एक टॉपिक घेऊ, इंटरेस्टिंगच आहे. विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन. कारण का प्रॉब्लेम असा आहे, तुम्हाला हा जो सिलेबस दिलाय इन हॉर्टिकल्चर, म्यूट करा सगळे, म्यूट करा. ओके, in this the problem is for you this is one course, but in horticulture this is actually combination of 3 courses. पहिला पार्ट तुमचा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर आहे, सेकंड पार्ट तुमचा फ्रूट कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स आहे, थर्ड तुमचा परत कल्टिवेशन ऑफ व्हेजिटेबल क्रॉप्स आहे, आणि लास्ट फ्लावर क्रॉप्स. हे 4 कोर्सेस तुमचे हॉर्टिकल्चर किंवा ऍग्रिकल्चर कॉलेजला हे 4 कोर्सेस असतात, जे त्यांनी कंबाईन करून तुम्हाला एका कोर्समध्ये टाकलेलं आहे. सो वी विल गेट व्हेरी लेस टाइम. आपल्याला थोडं हे डिटेलमध्ये प्रॉपर शिकायचं असेल तर वी नीड टू युटिलाइज एंटायर 2 hours ऑफ युअर प्रॅक्टिकल. 2 तास प्रॅक्टिकलचे कंप्लीट घेतले तर मी तुम्हाला प्रॉपरली हे शिकवू शकते, नाही तर गडबड करून मग तुम्हाला समजणार नाही. ओके, सो विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन. सोपं आहे, ॲटलिस्ट 15-20 minutes विल डू दिस अँड कंटिन्यू अगेन टुमॉरो. ओके, सो फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ युअर फ्रूट क्रॉप्स. फ्रूट क्रॉप्स you can classify them on various parameters. हे तर 9 दिले. तुम्ही जर दुसरे बुक्स वगैरे रेफर केले, अजून खूप मायनर त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन येतात. ओके, बट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मेजर 9 डिफरंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज क्लायमेट रिक्वायरमेंट, सेकंड इज कंटिन्युएशन ऑफ ग्रोथ, नेचर ऑफ ग्रोथ किंवा हॅबिट ऑफ ग्रोथ, देन फोटो पिरियड रिक्वायरमेंट, फ्लावरिंग हॅबिट, राइपनिंग हॅबिट, विच टाइप ऑफ फ्रूट इट इज, विच प्लांट पार्ट इज कन्झ्युम्ड, and what is the botanical classification. तर सगळ्यात पहिलं आपण जाऊ क्लायमेट रिक्वायरमेंट. इंडियामध्ये आपण बघितलं मेजर 3 टाइप्स ऑफ क्लायमेट्स आर देयर, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल आणि ट्रॉपिकल. मग ट्रॉपिकल म्हणजे काय? ओके, लेट्स गो वन बाय वन. टेम्परेट मीन्स व्हॉट? वेअर द टेम्परेचर्स आर लो. इन विंटर युजली फ्रीजिंग टेम्परेचर असेल. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तिथं स्नोफॉल होते, फ्रीजिंग होते, आईस फॉर्म होतं. ओके, त्या एरियामध्ये जे क्रॉप्स ग्रो केले जातात, जे फ्रूट्स ग्रो केले जातात इन टेम्परेट रिजन्स, सच फ्रूट्स आर नोन ॲज युअर टेम्परेट फ्रूट्स. मग त्या फ्रूट्स मध्ये काय होतं? दे शेड द लीव्स. पानगळ होते त्यांची विंटरमध्ये. जर तुम्ही ऍपल वगैरेची झाडं बघितली असतात, त्यांच्या झाडावरती एक पण पान नसतं. वेन देर इज स्नोफॉल, ऑल द लीव्स आर शेड. इन दॅट ड्युरिंग दोज फ्यू मंथ्स द प्लांट गोज इन टू डॉर्मन्सी. डॉर्मन्सी म्हणजे काय? काहीच करत नाही ते झाड, शांत बसून राहतं, फळं नाही आहेत, फुलं नाही आहेत, काहीच नाही आहेत, तसंच राहतं इन विंटर. ओके, बिकॉज द टेम्परेचर आर व्हेरी लो, सो प्लांट कॅनॉट ग्रो इन सच लो टेम्परेचर. ओके, मग हे झाले तुमचे टेम्परेट फ्रूट्स. असे कुठले कुठले आहेत? यू हॅव ऍपल, यू हॅव पियर्स, यू हॅव आल्मंड, वॉलनट, सॅफ्रन, प्लम आहे तुमचं, पीच आहे. हे सगळे तुमचे टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स मध्ये येतात. Okay, where the winter is having very low temperature, freezing temperature, where the plants shed their leaves and go into dormancy, such type of plants are known as your temperate fruit crops. Examples लक्षात ठेवायचे, खूप वेळा ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात. ऍपल इज विच टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप? टेम्परेट आहे, ट्रॉपिकल आहे, सब ट्रॉपिकल आहे. ओके, ऑब्जेक्ट ह्या लेक्चरमध्ये ना, ह्या सेकंड जे तुमचं आहे आपलं क्लासिफिकेशन, त्याच्यामध्ये सगळे तुम्हाला एक्झाम्पल्स हे पार्ट असलेच पाहिजे. ह्याच्यामध्ये फक्त एक्झाम्पल वरतीच क्वेश्चन येतात.
नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल. म्हणजे आता तुम्ही खाली खाली येत जा, इंडिया नॉर्थ इंडियापासून हळूहळू खाली आले तर काय होतं, हॉट अँड ड्राय समर्स आर देअर विथ लेस माइल्ड विंटर्स. ओके, म्हणजे काय, तुमचं आता टेम्परेचर वाढत वाढत जातं. समर कसं असतं, ड्राय असतं. ओके, ह्युमिडिटी नसते त्याच्यामध्ये. ओके, विंटर्स आर लिटिल लेस माइल्ड ॲज कम्पेअर्ड टू टेम्परेट क्रॉप्स. लेस माइल्ड टाईप ऑफ विंटर्स आर प्रेझेंट. सो अशा कुठले क्रॉप्स आहेत सब ट्रॉपिकल? You have your citrus, you have guava. Okay, these are classic examples of your subtropical fruit crops. Then comes your tropical. अजून खाली तुम्ही इंडियामध्ये आले, तुमचा कर्नाटकाच्या खाली तुम्ही केरलामध्ये गेले, तमिळनाडू, अंदमान निकोबार आयलँड्स. ओके, इन दिस केस your summer are hot and humid. म्हणजे काय, तुम्ही कोस्टल एरिया मुंबईला किंवा कोकणात कधी गेला असेल, तिथं गरमी पण होते आणि घाम पण येतो. ह्युमिडिटी इज व्हेरी हाय. सो सच एरियाज वेअर समर इज हॉट अँड ह्युमिड इज नोन एज युअर ट्रॉपिकल एरिया. आणि विंटर तिकडे खूप खूप माइल्ड असतो, तिथं लो टेम्परेचर जास्त जात नाही. एक्झाम्पल, नाशिकमध्ये 10च्या खाली टेम्परेचर जाऊ शकतं, 5 पर्यंत 6 पर्यंत जातं. ओके, पण ट्रॉपिकल एरियाज मध्ये 10च्या खाली तुमचं टेम्परेचर जात नाही. 15 अँड अबाव तुमचं टेम्परेचर असतं, हॉट एरिया असतो, ह्युमिड एरिया असतो. ओके, अँड द क्रॉप्स विच ग्रो इन सच ट्रॉपिकल एरियाज आर नोन ॲज युअर ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स. मग तुमचं मँगो आहे, चिकू, सपोटा आहे, बनाना, कोकोनट, तुमचे जे अरेका नट वगैरे प्लांटेशन क्रॉप्स, कोकम आहे, हे सगळे तुमचे कोकणातले झाडं आहेत. ओके, these are your tropical fruit crops, hot and humid. Subtropical, hot and dry. आणि टेम्परेट, फ्रीजिंग टेम्परेचर. हे तुमचे 3 मेजर कॅटेगरीज येतात. नेक्स्ट कम्स अरिड अँड सेमी अरिड फ्रूट क्रॉप्स. राजस्थान. राजस्थानमध्ये व्हेरी हाय टेम्परेचर, व्हेरी लेस ह्युमिडिटी, इंटेन्स रेडिएशन, खूप डायरेक्ट सनलाईट खूप जास्त असते. तुम्ही बाहेर उन्हात गेला तरी तुम्हाला असे इंटेन्सिटी त्या सनलाईटची जाणवते. दिस इज युअर अरिड एरियाज. हवेमध्ये ह्युमिडिटी नसते. ओके, पाणी कमी असतं, ड्राय एरिया असतं, तुम्ही काही पण सुकवायला ठेवलं की लगेच सुकेल तिथे. सच एरियाज आर युअर अरिड अँड सेमी अरिड एरियाज. अँड फ्रुट्स विच ग्रो इन सच एरियाज आर नोन ॲज युअर अरिड अँड सेमी अरिड फ्रूट क्रॉप्स. मग कुठले कुठले आहे? बोरं आहेत, बेर आहे, कस्टर्ड ॲपल, अनोना आहे, डेट पाम, खजूर, पोमोग्रेनेट. These all come under your arid fruit crops. Okay, so this is classification based on your climate requirement. Continuation of growth. मगाशी जे आपण क्लायमेटचं बघितलं, सिमिलर इथे आहे. ऑन बेसिस ऑफ their growth, plants are divided as deciduous or evergreen trees. हे तुम्ही 10वी 12वीला शिकलेले असाल. एव्हरग्रीन म्हणजे काय, की those plants which retain their leaves throughout the year, which remain green, evergreen, always green. Such plants are known as your evergreen plants. Mango, papaya, sapota, banana. त्यांची पानं एक साथ कधीच गळत नाहीत. ओके, आणि डेसिडियस म्हणजे काय, these plants will shed their leaves during particular season of the year. Usually winter सीझनच्या आधी, त्याला आपण फॉल सीझन म्हणतो. त्यांचे सगळे लीव्स, इथे हे ऍपल आहे, सगळे लीव्स त्यांचे गळून जातात. दिस प्लांट्स बिकम रेडी फॉर द विंटर. का? कारण का जर ह्याच्यावरती पानं जरी राहिली, जर तिकडं स्नोफॉल झाला किंवा टेम्परेचर खाली गेलं तर त्या पानांना काय होतं, पानांमध्ये आईस फॉर्म होतं. कधी घरी एक्सपेरिमेंट करून बघायचा. कोथिंबीर असेल किंवा पालेभाज्या असतील ना, फ्रीजरमध्ये टाकून द्यायच्या. ओके, फ्रीजरमध्ये टाकायच्या, एक 4-5 तास फ्रीजरमध्ये टाकायच्या आणि नंतर बाहेर काढायचं. तिथं काय होतं, ते सॉगी होऊन जातात, डिस्ट्रॉय होतं त्यांचं सेल स्ट्रक्चर. कधी हे एक्सपेरिमेंट करून बघा. म्हणजे काय झालं, त्या लीव्स मध्ये जे पाणी होतं, दॅट वॉटर फॉर्म्ड आईस, अँड वेन इट फॉर्म्स आईस इट रप्चर्स द सेल्स. जे सेल स्ट्रक्चर आहे ते ब्रेक होऊन जातं, म्हणून ते लीव्स तुमचे काय होतात, डार्क ग्रीन किंवा असे सॉगी दिसतात. सो therefore in the temperate region usually plants will drop all their leaves before the onset of winter. कारण का तसा पण त्या लीव्सच्या नंतर काही फायदा नाहीये, सगळे लीव्स गळून जातात आणि
Such plants are known as deciduous plants and these plants grow into dormant condition during winter. मग विंटर संपल्यानंतर जेव्हा स्प्रिंग सीझन येतो तेव्हा मग ह्यांना नवीन पालवी फुटायला लागते. मग असे कुठले कुठले आहेत डेसिडियस वाले? तुमचे सगळे टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स, ऍपल, पेअर, पीच, प्लम ते आहेत. अरिड फ्रूट क्रॉप्स, बेर, कस्टर्ड ऍपल ते पण आहेत. ओके, सो दिस इज डेसिडियस अँड एव्हरग्रीन ट्रीज. कळाले दोन्ही पण तुम्हाला क्लासिफिकेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. एकच घेऊ फक्त आता, नेचर ऑफ ग्रोथ, देन वी विल स्टॉप. ओके, नेचर ऑफ ग्रोथ हे सगळ्यांना माहिती आहे. ट्रीज असतात, श्रब असतात, क्लाइंबर्स असतात. फ्रूट क्रॉप्स मध्ये फक्त हे 3 प्रकारचे तुम्हाला फ्रूट क्रॉप्स भेटतात. ट्रीज म्हणजे काय? ज्या झाडांना स्टेम असतं, वुडी स्टेम, डिस्टिंक्ट स्टेम और ट्रंक इज प्रेझेंट, युजली वुडी और हर्बॅशियस. बनाना मध्ये हर्बॅशियस असतं. ओके, सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज. मग ते एव्हरग्रीन ट्रीज असो किंवा डेसिडियस ट्रीज असो. ओके, ज्यांना खाली स्टेम असतं, वुडी किंवा हर्बॅशियस, तसल्या झाडांना आपण ट्रीज म्हणतो. मग वुडी ट्रीज कुठले? तुमचे सगळे ऍपल, मँगो, सिट्रस, कोकोनट, ओके, पोमोग्रॅनेट, ग्रेप, ऑल दिस आर युअर, सॉरी ग्रेप्स ह्याच्यामध्ये येतं क्लाइंबर मध्ये. ऑल दिस आर हॅव्हिंग वुडी स्टेम, सो दिस आर कन्सिडर ॲज युअर वुडी ट्रीज. आणि हर्बॅशियस ट्रीज किंवा हर्बॅशियस फ्रूट क्रॉप्स कुठले आहेत? हर्बॅशियस मीन्स वॉट? ज्यांना वूड कधी फॉर्म होत नाही. ज्या प्लांट्स मध्ये, जर केळीचं तुम्ही झाड बघितलं, केळीच्या स्टेम मध्ये वूड असतं का? केळीचे झाड सगळ्यांनी बघितलं? नाही, नसतं. Yes. Yes, ma'am. हा, केळीचे झाड सगळ्यांनी बघितले. आणि केळीच्या झाडामध्ये जर त्याचा तुम्ही स्टेम कट केला तर तो वुडन नसतो, सॉफ्ट असतो. सॉफ्ट मीन्स हर्बॅशियस. ओके, मग कसे कुठले कुठले आहेत हर्बॅशियस फ्रूट क्रॉप्स? आर डिवायडेड अगेन इंटू 2. अपराईट ग्रोथ म्हणजे काय? वर्टिकल स्ट्रेट ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ. मग त्याच्यामध्ये बनाना आहे आणि पाइनएपल. इथं राईट साइडला दिस इज युअर पाइनएपल प्लांट, दिस इज युअर पाइनएपल हर्बॅशियस फ्रूट प्लांट. ओके, वर्टिकल ग्रोथ आहे. सो दिस आर हॅव्हिंग अपराईट ग्रोथ, बनाना अँड पाइनएपल. प्रोस्ट्रेट ग्रोथ म्हणजे आडवी, हॉरिझॉन्टल, प्रोस्ट्रेट. ओके, एक्झाम्पल इज युअर स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी पण हर्बॅशियस आहे, त्याच्यात कुठे वूड नाहीये आणि ते जमिनीला लागून ग्रो होत जातं. असं वरती स्ट्रेट उगवत नाही. स्ट्रॉबेरी जमिनीला लागून उगवते. दॅट इज नोन एज प्रोस्ट्रेट ग्रोथ. सो दिस इज फर्स्ट आर युअर ट्रीज और वुडी ट्रीज अँड हर्बॅशियस फ्रूट प्लांट्स. नेक्स्ट इज युअर श्रब और बुश ट्रीज. आता ह्यांच्यामध्ये काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे? जे श्रब असतात किंवा जे बुश ट्रीज असतात, दे आर स्मॉलर इन हाईट, स्मॉलर देन द ट्रीज, and they will produce large number of branches from the ground. आता एक्झाम्पल, फर्स्ट पिक्चर इज युअर मँगो प्लांट. हे मँगोचं झाड आहे, मँगो ट्री आहे. डिस्टिंक्ट स्टेम आहे, एक स्टेम आहे, त्याला वुडी स्टेम आहे. आणि मग तुम्हाला हे फॉलिएज, त्याचं क्राऊन आहे. दिस बिकम्स युअर मँगो. सेकंड इज युअर श्रब. ह्याची हाईट मँगोच्या कम्पेअर मध्ये कमी आहे, 10 फूट पर्यंत जाईल हे मॅक्झिमम. ओके, हाईट कमी आहे. ब्रांचेस त्याला किती, स्टेम्स किती आहेत त्याला? खाली मल्टिपल नंबर ऑफ ब्रांचेस आर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड किंवा मल्टिपल स्टेम्स असतात. लॉट ऑफ ब्रांचिंग असतं. स्मॉलर देन द ट्री, देअरफॉर दीज आर नोन ॲज युअर श्रब्स. मेनली ह्यांच्या हाईटमुळे त्यांना आपण श्रब म्हणतो. 10 ते 15 फूट, 10 फूट ते 15 फूट पर्यंत जेवढी छोटी छोटी झाडं उगतात, 10 फूट खूप झालं, 10 फूट पर्यंत जेवढी झाडं उगतात त्यांना तुम्ही श्रब म्हणता. ओके, आणि ट्रीज जे आहे दे आर टॉलर इन हाईट. ओके, एक्झाम्पल कुठले आहेत श्रबचे? पोमोग्रॅनेट इज देअर, फाल्सा इज देअर, कॉफी इज देअर, ग्वावा, पेरूचं झाड जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघितलं, लिंबूचं झाड, पेरूचं झाड, सिट्रसची झाडं, हे हाईट मध्ये छोटी असतात. दिस आर युअर श्रब्स. तुमचं इवन कडीपत्त्याचं झाड, ऑल दिस विल कम अंडर श्रब्स. आणि थर्ड कॅटेगरी इन फ्रूट क्रॉप्स, ओनली इन फ्रूट क्रॉप्स, ओके, इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मीन्स व्हॉट?
these are वेल जे आपण म्हणतो, these plants require support टू ग्रो वर्टिकली जर त्यांना उगायचं असेल तर त्यांना कुठला ना कुठला तरी सपोर्ट द्यावा लागतो. तो सपोर्ट दिल्यावरती दे अटॅच टू दॅट सपोर्ट आणि ऑटोमॅटिकली दे विल स्टार्ट क्लाइम्बिंग अँड ग्रोईंग वर्टिकली. म्हणजे हे वर्टिकली ग्रो करू शकतात, फक्त त्यांना सपोर्ट लागतो. एक्झाम्पल इज युअर ग्रेप्स. ग्रेप इज अ क्लाइंबर. आपण त्याला ग्रेप वाईन म्हणतो, VINE वाईन, आणि WINE म्हणजे जी आपण वाईन पितो, दारू असते जी ग्रेप पासून बनते, फर्मेंटेड ग्रेप ज्यूस, दॅट इज WINE. आणि VINE म्हणजे क्लाइंबर किंवा वेल. So grapes are one of the climbers. Passion fruit is one of the climber in your fruit crop. Okay, तर हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत. खूप वेळा विचारतात, तुम्हाला मॅच द पेअर्सला येऊ शकतं किंवा फिल इन द ब्लँक्सला येऊ शकतं. ग्रेप इज अ क्लाइंबर, grape is a shrub, say true or false, or grape is dash, climber, tree, shrub. हे तुम्हाला विचारू शकतात. ओके, सो यू शुड नो ऑल द एक्झाम्पल्स. क्लिअर सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मग सांगा, बनाना कुठल्या टाईपचं क्लायमेट रिक्वायर करतं? विच टाईप ऑफ क्रॉप इज बनाना? टेम्परेट, सबट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, अरिड? ट्रॉपिकल. Banana is tropical. Apple? Temperate. टेम्परेट. Apple is temperate. Bear? Subtropical. Arid and semi-arid. Semi-arid. Arid and semi. Okay. आणि citrus? Subtropical. Subtropical. Okay. Mango is deciduous or evergreen? Evergreen. Evergreen. Custard apple is evergreen or deciduous? Deciduous. Okay. आणि last one, strawberry is herbaceous or woody plant? Herbaceous. Okay. Pomegranate is a tree, shrub or climber? Shrub. Citrus is a tree, shrub or climber? Tree. मी तुम्हाला लिंबूचं उदाहरण दिलं. Shrub. श्रब. युजली सिट्रसची हाईट जास्त जात नाही, त्यांना आपण श्रब मध्ये कन्सिडर करू शकतो. लेमन, लाईम वगैरे जे असतात ते सगळे श्रब असतात. जर खूप सिट्रसची हाईट वाढली, 10 फूट 15 फूट पेक्षा वरती गेली, मग त्याला आपण ट्री मध्ये बोलू शकतो. अदरवाईज सिट्रस इज ऑल्सो अ श्रब. म्यूट करा. So I hope you all understood today's topic. ठीक आहे, मी लगेच तुम्हाला क्विज असाइन करते ग्रुप वरती. तुम्ही लगेच सॉल्व करू शकता किंवा उद्यापर्यंत सॉल्व करू शकता. ओके, क्विज विल बी बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट 2 चॅप्टर्स. किंवा पहिल्या चॅप्टर वरतीच घेऊ, कारण का सेकंड चॅप्टर आपण स्टार्ट नाही केला अजून पूर्णपणे. जेव्हा सेकंड चॅप्टर कम्प्लीट होईल तेव्हा मी सेकंड चॅप्टरची तुम्हाला क्विज देऊन जाईल. ओके, फर्स्ट चॅप्टरची तुमची ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चरची क्विज असणार आहे. व्हॉट आर द डिफरंट ब्रांचेस, व्हॉट इज द फ्यू ऑफ द मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, ही मी लिंक तुमच्यासोबत शेअर करते. क्लासरूम मध्येच करते आता लगेच, आणि तुम्ही आता करू शकता किंवा उद्यापर्यंत नंतर पण तुम्ही ही सॉल्व करू शकता. ओके, अटेंडन्स इज युजली ऑटोमेटेड. तुमची अटेंडन्स तुम्हाला I hope you all know how attendance is taken online. त्यामुळे तुमची अटेंडन्स एव्हरी लेक्चरला ही मॉनिटर केली जाते. त्यामुळे मेक शुअर यू अटेंड ऑल द क्लासेस रेग्युलरली. इफ यू having any technical issue or if you are sick, then make sure you message me beforehand. Okay, तुम्हाला काही क्वेश्चन आहे का? No, ma'am. Quiz is shared on the group. Tomorrow 10 o'clock we will have our lecture. उद्या 10 वाजता आपलं लेक्चर आहे. आय थिंक 10 लाच आहे ना, उद्या सकाळी 10 ला आहे आणि शनिवारी 11 वाजता आहे.
So tomorrow we will have our second lecture and we will continue with the classification. Okay. With this, you can leave the classroom. I have already shared the quiz. Make sure you solve the quiz by tomorrow.